नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी एक भिडियो आपको स्वागत। तो पिलामाने मु आशा करी आपण मैंने समस्ते भल थे। तो मुझे कहूली माने आम ओडिया अनुसार कर पेपर 10 लंग क्वेश्चन नहीं आनी बोले ठीक अच्छे। तो आम मैम माने माने पढ़ाई ना कर पेपर 10 है माने कर पेपर 10 माने आमर पाखरे बही ही नाला तो तेणुक पढ़ाई पार ना। तो मुझे एपटू सेपटू कौन आपण लंग क्वेश्चन देवी बोलिकिना कही। तो आज आम प्रथम नंबर 1 माने यूनिट 1 रो लंग क्वेश्चन देवी ठीक अच्छे जहाँकि भेरी भेरी इंपोर्टाट अटे। यही वर्ष आप फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम अच्छी ताहले निहाती भाव में वीडियो को संपूर्ण शेष देखिए कारण यही वीडियो आम केते गुड़े लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँकि आम प्रथम एक कर ठीक अच्छे जोटा कि फकीर मोहन सेनापति लछमा कौन गोटे उपन्यास अच्छी। तो से लछमार उपन्यास कौन जाना है तेणुक समस्त वीडियो को जोड़ी हुई रही था। तो माने चलो आम आलोचना करवा जे लचमाटी कौन ठीक अच्छे फकीर मोहन सेनापति जो लिखिं से लचमाटी कौन। तो आम भलसे बुझा भलसे जाना तो तेणुक वीडियो को संपूर्ण से जाए देखूँ ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट वीडियो आम दादी बुढ़ा विषय जाना जोटा गोपीनाथ महांती लिखिं। तो आज आम लचमा विषय पढ़ुचे है जो मैंने आगू फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम देवे ताहले वीडियो को संपूर्ण से जाए देखिए जी। तो चलो डेरी नक जाना आम। तो देखो मुझे भाव में एडिटिंग करी माने फ्रंट रखुची ठीक अच्छे। तो आगो को हमारे फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम अच्छी तो तेणुक निहाती भाव में वीडियो को संपूर्ण से जाए देखो। तो मुझे लिखी देखापी गले प्रिय छात्र छात्री मैंने +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कर पेपर 10 पाठ्यक्रम प्रथम यूनिट रे माने व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लचमा रही ठीक अच्छे। तो परीक्षा रे जेकोसी प्रश्न माने प्रकार प्रश्न पड़ू 1 2 5 कि 8 मार्क आसिले आपण मैंने माने जेपरी आपण मैंने सहजरे निज मनरू लेखिपारे से संपूर्ण बहीर विषय वस्तु के सरल पॉइंट आकार बुझाई दिगला ठीक अच्छे। तो चलो उपन्यास कौन जाना ठीक अच्छे। तो देखो उपन्यास परिचय आप प्रथम लिखिए खाली आप बुझंतु लंग क्वेश्चन मुझे इंपोर्टाट क्वेश्चन देवी किंतु आम लचमाटी कौन उपन्यास कौन ए सब टी आप बुझंतु ठीक अच्छे। तो देखो लचमा होउची ओडिया साहित्य प्रथम सार्थक सामाजिक उपन्यास माने उपन्यासकार फकीर मोहन सेनापति द्वारा लिखित एक कालजयी ऐतिहासिक उपन्यास ठीक अच्छे। कालजयी ऐतिहासिक उपन्यास माने लचमाटी होउची माने व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति तांके गोटे एमिति एक उपन्यास लिखिं जहाँकि माने कालजयी ऐतिहासिक नाम आम जानी था ठीक अच्छे। यह 1901 मसीह प्रकाशित होता 1 मार्क निहाती इंपोर्टाट ठीक अच्छे। लेखक यही उपन्यास केवल कल्पनार आश्रय नहीं ना ठीक अच्छे माने उपन्यास आपड़ जानीपे जे कि कविता नुहे कि माने गल्प नुहे उपन्यास माने लंग माने बहुत माने भाविबा चिंती माने भावी चिंती करी लिखिबाटा बहुत कष्ट गोटे उपन्यास को 20 पेज 50 पेज सेमती लिखा जाए ठीक अच्छे। तो देखो तांके लिखिं किंतु से उपन्यास केवल माने केवल कल्पनार आश्रय देना ठीक अच्छे बरम ओडिया इतिहास एक कठोर सत्य को साधारण पाठकों सामने अति निखुण भाव में उपस्थापना करिसेंती बुझिपाले ना। माने उपन्यास एमती एक लिखिं जे माने लिखिं माने फकीर मोहन सेनापति तो उपन्यास जड़े एमती लिखिं जे माने आमे जेतेबेले पठन करूँ तो सही टाइम रे आमे निजे माने सत्य बोली घटना को भावी नबू ठीक अच्छे। तो तांके सेमती कहिसेंती आमे जानिबा। तो देखंतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समय परिस्थिति केमती थिला ठीक अच्छे। मराठा और बरगो आक्रमण माने जेतेबेले मराठा माने आक्रमण करथिले हैला तो ताहा विषय से समय मो घटना टी आपको कहि दउची। देखंतु एही उपन्यासर कहानी अष्टादश शताब्दी माने 1740 रु 1751 मसीहा मध्य होइथिला ओडिशार राजनैतिक स्थिति उपर आधारित माने जेतेबेले 1740 एवं 1751 आम ओडिशा रे सॉरी ओडिशा रे मध्य कि आम भारत रे हो तो सेतेबेले राजनैतिक चालुथिला ठीक अच्छे। तो सही समय घटना राजनैतिक मान बुझी पारछंती तो माने आपण जानी पारुथिबे राजनैतिक कौन है। तो सही राजनैतिक उपरे नैकिना आधारित होइछि एही उपन्यास से ही समय रे बंग बिहार और ओडिशार नाजिम
ଅଲିବର୍ଦ୍ଧ ଖାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲିବର୍ଦ୍ଧ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଲୁଟେରା ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ବର୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଗୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାରକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମରାଠା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜୀବନଯାପନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାରକାର ଭାବରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ। ତ ସେଥିରୁ ହିଁ କାହାଣୀ ଆସିଛି, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରଣନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ତାର ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କୋ-ସିନ୍ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୂଳ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଅଛି? ବିହାରର ଆନନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିହାରର ଆନନ୍ଦ ଓ ହଠାତ୍ ବିପତ୍ତି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିଯିବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ବାସ୍ ଏତିକି ଟିକେ ଜାଣି ରଖ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛି ଲଛମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯିଏକି ସେ ମେନ୍। ହେଲା, ଏବଂ ନାୟକ ହେଉଛି ହରିପୁରର ଏକ ଯୁବକ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୀର ଯୁବକ ବାଦଲ ସିଂ। ହେଲା, ବାଦଲ ସିଂ ଉଭୟଙ୍କର ନୂତନ ବିବାହ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଛମା ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହରିପୁରର ବୀର ଯୁବକ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାଦଲ ସିଂ। ତ ବାଦଲ ସିଂଙ୍କୁ ସିଏ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନୂତନ ବିବାହ ତ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସିତ ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିବାହ ପରେ ଲଛମା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୁରୁ ଓ ଦୟାହୀନ ବର୍ଗ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଲଛମା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁରୁ ପୁରା ଧୀରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୟାହୀନ ବର୍ଗୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଦୟାହୀନ ବର୍ଗୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରର ବିନାଶ, ମହାବିଚ୍ଛେଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଗମାନଙ୍କର ସେହି ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଲଛମାର ଆଖି ଆଗରେ ତାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବାଦଲ ସିଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼େଇ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ବାଦଲ ସିଂ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଢ଼େଇ କରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ସୈନିକ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ତ ପାରିବନି ନା, ତ ସିଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତ ବହୁଛି ଦେହରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେଲା, ଲଛମା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଏକାକୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ହୋଇପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଲା, ହେଲା, ତାର ପରିବାରକୁ ହରାଇଲା, ତ ସେ ଏବେ ପୁରା ଜଣେ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଛମାର ସଂଘର୍ଷ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଓ ସତ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତ ଏଭଳି ମହାବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଛମା ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପରିବାର ନଥାଏ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ, ତ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇଥାଉ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରେ ଓ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରର ସାଧୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କେ ସିଏ ଜଣେ ଲଛମା ମାନେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଠାରୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ସମୟ ମାନେ ଟାଇମ୍ରୁ ସେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। ତ ସେଠି ତାଙ୍କେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଠାରେ ରହି ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁକୁ ଜଳେଇ ରଖେ। ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କେମିତି ହରାଇବି କେମିତି ମାରିବି ତ ସେ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି ସିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ସାହସୀ ନାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ସାମ୍ନା କରେ। ମାନେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ କେବେ ହରାଇ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ମାରିକି ରହିବି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଦଲ ସିଂହର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ। ମାନେ ବାଦଲ ସିଂଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ କେମିତି ନେବି ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଦଲ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ବାଦଲ ସିଂ ମରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ବାଦଲ ସିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଦଲ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ନିଜ ପରିବାରର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଗର୍ଭମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତାର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରତ ପାଲଟିଯାଏ। ମାନେ ମରାଠା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲେ ତ ସେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ଭାବିବ କି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ମାନେ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ତ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁନର୍ମଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟର ବିନାଶ। ମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ବିନାଶ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ କାହାଣୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମୋଡ଼ରେ ଲଛମା ଓ ବାଦଲ ସିଂଙ୍କର ନାଟକୀୟ ଭାବେ ପୁନର୍ମଳନ ଘଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ବାଦଲ ସିଂ ଓଡ଼ିଆ ସୈନ୍ୟ ବଦଳରେ ଗର୍ଭୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋରଟା ମାନେ ସୁବେଦାର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ମରାଠା ମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହୁଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ କେବଳ ଅବଳା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସର ଉତ୍ସ। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ହେଲା। ଲଛମାଟି ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇଜିଲି ବୁଝେଇଲି ମାନେ ପୁରା ସର୍ଟଲି ବୁଝେଇଲି। ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ସର୍ଟକଟଲି ବୁଝିଯିବେ ତ ସେମିତି ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦାଦିବୁଢ଼ାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ କମ୍। କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବା ତା'ର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ହେଲା। ପରିଚୟ ଜାଣିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣିଛେ ନା ଆମ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ହେଲା। ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି ଆମର ଦାଦିବୁଢ଼ା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଇ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦାଦିବୁଢ଼ା କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ।